गुड ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਾਣ, ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ A, B ਐਂਡ C। देयर आर 3 ਪਾਰਟਨਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020। आफ्टर दिस की होया ए विदड्रू, तुसी साथ साथ लिखी जाओ जी, रुपीज़ 8,000 8,000 रुपया इन दी बिगिनिंग ऑफ every month for 9 months। बेटा जी जड़ा ए पार्टनर है उसने ना 9 महीने लगातार 9 मंथ एवरी मंथ इक्वल अमाउंट किन्ने महीने वाली लगाई 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2021। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नूं करन लग्गिया सब तो पहला तो असीं इस गल दा ध्यान रखना है, हरेक महीने उन्हें 8,000 रुपया निकालिया है लगातार हरेक महीने के शुरू तो। इट मीनस उसने 72,000 रुपया निकालिया, 72,000 निकालिया जी। तो जी जदों हरेक महीने के शुरू तो निकालेगा, ये आप पहला कर चुके हाँ, सानू याद होना है कि असी लास्ट लैक्चर किया 9 महीनों लिए लगाए और हरेक महीने के शुरू तो पैसे निकाले कोई पार्टनर ड्राइंग्स तो 5 महीनों का इंटरस्ट लगता है। तो असी लिखांगे इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स, बड़ा ही आसान है, 2 नंबर का आंदा है। इत्थे ध्यान रखना है कि सिर्फ 9 महीनों की अमाउंट निकालेगी, होर ज़्यादा कुछ नहीं। तो इत्थे रेट ऑफ जोड़ा इंटरस्ट वो फिक्स है, आप इत्थे लिख दें रेट ऑफ interest is 10%, that is fixed, that is given। तो we will solve it 10 by 100 into 5 by 12। तो असी इनू इस प्रकार सॉल्व करांगे जी। हुण असी इनू सॉल्व करते हैं, 2 0 कट हो जाणगियां, फिर इसनू कट करते हैं 5 2s are 6 2s are 6 नू फिर करते हैं जी 120 और इस मल्टीप्लाई करते हैं। चैक करो जी, जिन्होंने नहीं समझ आ रहा तो साढ़े को ₹3,000 आंसर आ जाएगा, 3,000 रुपये। बड़ा आसान है, ज़रूरत है कि सानू समझण दी। एक होर लेंदे आ और इसनू क्लीयर करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 तो हुण बी करते हैं। बी ड्रू रुपीज़, अमाउंट इज़ सेम, लेकिन इत्थे चेंज की करना है, एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। हुण लगातार जी ड्राइंग्स निकालियां ने ना, 9 महीने लगातार निकालियां ने, इक्वल अमाउंट दियां निकालियां ने और महीने दे एंड विच निकालियां ने, एंड ऑफ एवरी मंथ। उत्ते पढ़िया सी असी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बट रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ सेम हियर अगेन, दैट इज़ 10% पर एनम। इत्थे भी पर एनम सी। हुण असी लास्ट लैक्चर ते पढ़ चुके हाँ कि जेकर एंड ते निकालियां जान तो 4 महीने का इंटरस्ट लगता है। असी फार्मूले चो कुछ नहीं लेना देना, सानू तो याद होना चाहिए कि इंटरस्ट कितना लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होएगा जी, अगेन अमाउंट कितनी आएगी 8,000 और निकालिया है 9 मंथ। अगेन पहला की तरह 72,000 72,000 असी लिखांगे, 72,000 इंटू 10% पहला की तरह रहेगा, लेकिन इत्थे 4 महीनों का इंटरस्ट गिनिया जाएगा। 2 0 कट करांगे,
4 3s are 12, फिर 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 18। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ 3 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫॉर 2 और 4, तो साढ़े को आ जाएगा 240 और 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो ₹24 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं ये समझ आ गया होना है। ये नवा टॉपिक जिहड़ा कराया जा रहा है, ये साडियां जिहड़ियां ड्राइंग्स ने ये 9 महीनों लई निकालियां जा रही ने। तो असी इस इलस्ट्रेशन नूं लैके चल रहे हाँ जी। इस तो बाद थर्ड टॉपिक करते हैं। थर्ड दे विच सी ने ड्रू कीतियां, सी ड्रू ₹8000। मैं तुहानूं एक एक सॉल्व करा रहा और तुहानूं ये कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए है प्यारे विद्यार्थियों। एवरी मंथ फॉर 9 months अगेन, लेकिन की कीता है जी, एवरी मंथ फॉर 9 month, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਨੀ ਡੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ विल बी 72,000 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाई 10% भी रहेगा, और जिन्ने मंथ का लगेगा, हुण जिन्ने मंथ का लगना है दैट इज़ 4.5 बाई 12। जो असीं इहदी कैलकुलेशन करांगे कट करन तो बाद इहदा आंसर तुसीं कैलकुलेट करके देख लेना, कट करके देख लेना, 2700 रुपये आएगा, 2700। बेटा जी आप इत्थे कंसैप्ट क्लीयर ये करना चाहते सी कि जेकर कोई पार्टनर लगातार 9 महीने ड्राइंग्स निकालता है, चाहे वो साल के एंड ते निकाले, चाहे वो साल के शुरू तो निकाले, या फिर वो साल के इन बिटवीन निकाले, तो प्यारे विद्यार्थियों दस्या गया है कि किस तरह नाल असी ब्याज लगाना है। एक बड़ा ही इंपोर्टेंट जिहड़ा अक्सर ही एग्जाम में आता है, मैं तुहानूं दस्सण जा रहा, तुसीं उस नूं क्लीयर जरूर करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपां लिखदे हां, कृष्ण Mr. Krishan has withdrawn, बड़ा ही वधिया है और एग्ज़ाम दे विच आने वाला है, withdrawn ₹40,000 during the year and interest on drawing is charged। बेटा ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं समझना वेरी ही इंपोर्टेंट है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पी नूं असीं की कहने आ, पर एनम। लेकिन इहदे पैरलर सेम चीज़ मैं लिखन जा रहा और तुसीं ध्यान नाल समझना। कृष्ण हैज़ withdrawn ₹40,000 during the year and interest on drawings is charged at the rate of 10%। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ।
ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ 10% ਪਰ ਐਨਮ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ 10%, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਐਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਰ ਐਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਡੇਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਟੂ 6/12 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 2 ਗਿਆ, 2 0 ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ₹2000। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਪਰ ਐਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ PA। ਜੇ PA ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਅਨਦਰ ਕੇਸ there is difference between first case and second case. Here per annum is not written after the 10%. Then if per annum is not written with the rate of interest, then we will charge the interest on drawing of full year. पूरे साल ਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। interest on drawing is equal to 40,000 into 10% ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6/12 ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਪਰ ਐਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ 12 ਮੰਥ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2000 ਆਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ 2। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 50 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਨ ਮੋਰ, ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ 50 persons in a partnership firm, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਿੱਚੋਂ
3 ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਟ 50 ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਲੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ in absence of ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? I mean to say in the case of absence of partnership deed what rules will be applicable? Number 1, ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ no salary. Number 2, no interest on capital. Number 3, no interest on drawings. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰ 6% ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 6% ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਆਉਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ।